love you, mummy. I love you, I love you, I love you, mummy. മിഴിനീർ കണങ്ങൾ മായാം ഒരു പാട്ടുമൂളാം കാതിൽ ഈ കണ്ണിൽ ചുണ്ടിൽ നെഞ്ചിൽ തേനുമ്മ തരാം ഞാൻ ഈ നാട്ടുമാവിൻ നീളെ പാൽക്കതിരുകളാടും നാളിൽ ഈ നാട്ടുമാവിൻ ഈ നാക്കിനാവിൻ കൂട്ടിൽ ചായും പൂനിലാവൽ പൂക്കാറ്റു വന്നി പൂക്കൾ ചേർത്തു നെഞ്ചിൽ ചാരി ഈ പാതിരാ താരം നോക്കി നിന്നു ദൂരെ ഈ മൂകവാനിൻ കോണിൽ ദീപനാളം പോലെ നീ കനവിലും നിലവിലും കതിരൊളിയായി I love you, I love you, I love you, mummy. I love you, I love you, I love you, mummy. Okay, time to invite my next special guest for the evening. I forgot to mention one thing. I want to invite one of you Wonder Woman out there also onto my live chat. Once I'm done with my guests, I'm waiting to meet you on my live chat. Maybe we can do one or two people. So, hi Charu, happy Women's Day. Okay, so we can do a couple of you guys. So send me requests after my guest list is over, so then I can I'll know who have requested. Okay, send me requests, but after I speak to my guests. The next guest. So I was mentioning when I was speaking to Dr. Geeta that whether I could be a part of Super Singer after my delivery, it was a big question mark. But this person gave me confidence that I can do it, and she is a rock star in her. She's a rock star herself. சூப்பர் சிங்கர் இவ்வளோ பெரிய ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஷோ நடந்துட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு பின்னால 3 பெண்மணிங்க, ரவுஃபா அக்கா, பிரதிமா அக்கா, அர்ச்சனா. இந்த 3 பெண்மணிங்க the way they run the show, it's really amazing. I've watched them with amazement at the way they run the show. And நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் that சூப்பர் சிங்கர் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னா, if it is one of the biggest reality show of today, it is because it is run by 3 women. அப்படின்னுதா நான் சொல்லுவேன். Because they can feel the contestants, they can feel the emotions. அதனால தான் சூப்பர் சிங்கர் இவ்வளோ பாப்புலர் ஆயிருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். And it's such an honor to invite Raufa Akka into my chat today, because அவங்க இந்த மாதிரி இன்டர்வியூஸ், சாட் ஷோஸ் எல்லாம் போறதே இல்லை. ஆனா she obliged for me, and I'm really, really thankful to her for that. Raufa Akka, Rockstar, are you here? Hey! Hi, Shay. Happy Women's Day. Thank you. I'm good. How are you? Good. So how is Shrestha? இன்னைக்கு மண்டே ரிஹர்சல் எல்லாம் இருக்குமே, நாளைக்கு ஷூட் இருக்கா உங்களுக்கு? ஆமா, மீட்டிங் வந்து இப்பதான் எல்லாரையும் வெளியே தள்ளி விட்டேன். So just getting ready for your. To everyone who's that was my first ever Insta live. I don't think she needs introduction, but again, I'm saying this is the director of Super Singer. Raufa Akka are very the darling of all Super Singers. The woman, the one of the women with the team. This is my first Insta live, by the way, Shwek. This is not. I'm not. Truly honored, I must say. Truly honored. யாரோ என்ன பாசின் வேற திட்டுறாங்க லைவ்ல. சரி, ஓகே, எஸ். Bossy, but Raufa Akka, seriously, the way you guys have taken the show from when it started off to where it is now, hats off. Thank you, Shwek.
more than saying hats off to us, I should say there's a whole team that's working behind us. Of course, பெண்கள் நிறைய பேர் இருக்கும், but அதை தாண்டி வந்து நிறைய there are so many men who are supporting us. There are so many boys who worked with us for almost 10 years and 12 years. And I should say my team is my biggest strength. And I don't know where to start. Basically, in the industry, for people to stay with the team for so long is very, very rare. I've been very lucky to have an amazing and wonderful team. அதை தாண்டி வந்து all of y'all have made us where we are today. So I think each and every one of you, whether it's நீங்களா இருக்கட்டும், சித்ராமாவா இருக்கட்டும், the kind of passion that you bring into the show is completely outstanding. எவ்வளவு வருஷம் ஆயிடுச்சு ரவுபாக்கா? How many seasons now? When did you start? How many years has it been before Super Singer? மீடியால இப்போ வந்து this is almost I mean started as a writer, just went into அப்படியே மெதுவா ஸ்லோவா ஒரு சமையல் ஒரு ஷோ டைரக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு அங்க இருந்து அப்படியே போய் now this is almost 18 years. மீடியா மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ணது with சமையல் மீடியால ஸ்டார்ட் பண்ணது with சமையல். my first show was as a writer. அதுக்கப்புறம் வந்து சமையல். எப்படி இந்த மீடியாக்கு வந்தீங்க? நீங்க வந்து குட் ஷெப்பர்ட்ல படிச்சீங்க, அது சொல்லணும், அது மிஸ் பண்ணாம இருக்க முடியாது. we're supposed to be school ஒரே ஸ்கூல், but yes வந்தது வந்து was I mean basically I love to write. நிறைய எழுதி இருக்கேன். I mean நிறைய எழுதுவேன். சோ தமிழ்ல நிறைய எழுதுவேன், இங்கிலீஷ்ல எழுதுவேன். சோ அத வச்சு ஒரு ஜெனரலா ஒரு there'll be one excitement which comes in இல்ல. சோ எழுதுறதுக்கு ஒரு opportunity கிடைச்சது. My good day and somebody else's bad day. There was a writer who dropped out அந்த சமயத்துல, who didn't turn up for a shoot. So friends who were there in Vijay TV asked if I can write. So I said yeah, why not. எனக்கு தெரியல எழுதுறது ஓகேயா இருக்குமான்னு தெரியலன்னு. But முதல்ல எழுதுனதையே they really appreciated. Pradeep was I mean was happy about what I had written. So அதுல இருந்து அப்படி ஒண்ணா then I wrote for almost 2-3 years. Then into சமையல் for some time. But complete part timer. So வருவேன், எனக்காக நிறைய விஷயங்கள் அகாமடேட் பண்ணி கொடுத்து, ஓகே இந்த டைமுக்கு நான் வீட்டுக்கு போகணும்னா அந்த டைமுக்கு என்ன வீட்டுக்கு அனுப்பி அதெல்லாம் நிறைய பண்ணாங்க. So today it's easy for me to, I mean now I have a grown up daughter, so it's easy for me to relate. Very young, she was almost 2 years when I started off. So அதுக்கப்புறம் அப்படியே எழுத ஆரம்பிச்சது 1 year. அதுக்கப்புறம் அப்படியே போயிட்டு so ஒரு கிளாஸ் பேக் பெஞ்சர். so இன்னைக்கு வந்து we are happy to be a part of a lot of இன்னைக்கு rocking the scene level. touch wood. சமையல் முடிச்சிட்டு எப்படி நீங்க சிங்கிங் ரியாலிட்டி ஷோ, எப்படி மியூசிக் ரியாலிட்டி ஷோன்னு சூஸ் பண்ணீங்க? அது என்ன ரியாலிட்டி ஷோ வேணாலும் பண்ணிருக்கலாம், டான்ஸ் ரியாலிட்டி ஷோ பண்ணிருக்கலாம், இல்லனா எப்படி மியூசிக் அது ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணீங்க அந்த சிங்கிங்ல? Singing. I have a set of rules for myself. Maybe a dance would have never been my cup of tea. So I would have never settled into a dance reality. But என்னன்னா வந்து singing வந்து just I mean அந்த சமயத்துல சூப்பர் சிங்கர்ல I was writing for Super Singer 2007 I mean 2008 அந்த சமயம் 6, 7, 8 அந்த சமயத்துல. So அப்படி எழுதிட்டு I was doing the voice over scripts and அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். And 2008 வந்து auditions அப்போ I was a part of the whole process and I was there. So அதுக்கப்புறம் அப்படியே மெதுவா அப்படியே இது started off. And to be very frank, எனக்கும் மியூசிக் என்ன சம்பந்தம் கேட்டா ஒண்ணுமே கிடையாது. சுத்தமா கம்ப்ளீட் என்ன சொல்ல, அந்த பாட்டோட அந்த பல்ஸ் நீங்க கரெக்டா புரிஞ்சிருக்கீங்க. அது அந்த மியூசிக் பண்ணவே முடியாது. இல்ல சீரியஸாவே மியூசிக் பார்ட் ஆஃப் இட் will be taken care by the judges. என்னோட ரோல் in that will be as a common viewer sitting at home and watching the show. So ஒரு வியூவர் பாக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும்ன்றது தான் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் இந்த ஷோவா இருக்கும். That is also with all your help, with all your I mean guidance and put together, the show is where it is today. So it's like you, Chitrama, Shankar sir, எவ்வளவு வருஷமா நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம். I think from your starting season அம்மா இருந்தாங்கல்ல, உங்களோட ஸ்டார்டிங் சீசன் முதல் சீசன் வந்து அனு இருந்தாங்க, செகண்ட் சீசன்ல இருந்து அம்மா இருந்தாங்க, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது அம்மா இருந்தாங்க. அப்பல இருந்து எனக்கும் உங்களுக்கு தெரியும், செட்ஸ்க்கு வருவேன், நீங்களும் அடிக்கடி கூப்பிடுவீங்க, அம்மாக்கு பொக்கே கொடுப்பாரு. சோ எவ்வளவு so நீங்க வந்து I was just mentioning to Dr. Geeta,
நீங்க என்ன ஜட்ஜா இன்வைட் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் கேரிங் அந்த யூ வுட் ரிமெம்பர். சோ பண்ண முடியுமா ஆஃப்டர் டெலிவரி, குழந்தை வச்சுட்டு பண்ண முடியுமான்னு இருக்கும்போது யூ கேவ் மீ கான்பிடன்ஸ் ரஃபாக்கா, யூ அண்ட் டாக்டர் கீதா said யூ உங்களோட ஷோவை நீங்க வந்து யூ கேவ் மீ சோ மச் ஸ்பேஸ் டு அகாமடேட் எவ்ரிதிங் இல்லையா. அது சோ வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் அந்த மாதிரி எனக்கு நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி நீங்க நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் பண்றீங்க. நீங்க நீங்க 3 பெண்மணிங்க அது நடத்துறதுனால தான் அந்த மாதிரி நடக்குது. பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஒன்லி தட் ஹியூமன் டச் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். You know, that's why the show is doing so well. It's what I firmly believe in. Thank you, Shweta. Thanks a lot. Yeah, and also you are able to see the person behind the mask when the contestants come in. You're able to see their emotions. You're able to connect with them. You're able to bring out the best of what is within them out into the world and making stars from raw talent. எவ்வளவு ஸ்டார்ஸ் நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க இந்த for the industry. It's no easy feat. Thank you. ஆனா ரொம்ப சொல்லும்போது கொஞ்சம் மாதிரி கூச்சமா இருக்காது கேக்குறதுக்கு. But பேசிக்கா வந்து more than saying anything else, it's a very collective effort. It's one whole team together with all of you all in it. மாகாப்பா, பிரியங்கா எல்லாருமே அவங்களோட ரோல்ஸ் வந்து அவங்க I mean each of us when we go to the set the energy that we bring in, how happy we are to shoot with each other, that is what translates into the whole show. இல்ல பென்னியா இருக்கட்டும். சோ எல்லாருமே வந்து அந்த காலையில ஏதோ பிக்னிக் போற மாதிரி ஒரு ஷூட்டுக்குள்ள போயிட்டு ஜாலியா only ஆனா எல்லாருக்கும் கேப்டன் நீங்க மைக்க புடிச்சிடுவீங்க. ஏதாவது தப்பா போயிடுச்சுன்னா அவ்வளவுதான் மக்கள வருவாங்க. So it just goes on. So Super Singer வந்து now it's something like a minimum guarantee for music directors. Rafaka, I've had music directors come and tell me ஏதா ஒரு காம்போசிஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் மனசுக்கு வருது நேத்துக்கு பார்த்த அந்த சிங்கர் இல்ல டிவில, நேத்துக்கு பார்த்த அந்த சிங்கர் இந்த பாட்டுக்கு பாடினா நான் இவ்வளவு. சோ அந்த ஒரு அளவுக்கு வந்திருக்கேன். I'm so proud. And what I love about you guys is that ஒரு சீசன்ல கண்டஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு போறது, அதுக்கப்புறம் அவங்கள பார்க்காம இருக்குது அப்படின்னு இல்லாம நீங்க வந்து எல்லா சீசன்ஸோட கண்டஸ்டன்ஸையும் நாம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். All the super singers are loved by everyone. So that work that you guys do is so wonderful. Thank you. But it's more of நம்ம குடும்பத்துக்குள்ள if somebody comes in, they don't suddenly just it's not like வந்து முதல் வருஷம் மட்டும் அவங்க நம்மளோட இருப்பாங்க அப்புறம் they move on. So they are a part of our family and we've always thought we should be there for each other. எங்கெல்லாம் முடியுமோ we've always பசங்களுக்குள்ளேயுமே அதை சொல்லிருக்கோம், be there for each other, always support one another and take them forward அப்படின்ட்டு அதான் நாங்களுமே என்னைக்குமே ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம். இது வந்து this happens, this is like Media Masons ஃபேமிலியும் அதுதான், Super Singer ஃபேமிலியும் அதான். So that's how we take things. It's like we find a talent, if you just utilize them for one season and throw them off, tomorrow I mean somewhere it feels responsible, இவங்களுக்கு ஏதாவது நடக்குதா அப்படின்றது. So there's a lot of what to say, there's a lot of camaraderie in the entire thing. இப்போ நீங்களே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா to be very frank Ashwe, இப்போ ஒரு சீசன் முடியுது, I know how you guys interact with the past season oda contestants. இன்னைக்குமே the kind of camaraderie that you carry with Rakshita, Srikanth and the whole team oda நீங்க கேரி பண்ற விஷயங்களா இருக்கட்டும், இல்ல லைக் போன சீசன் சாம், சிவாங்கி இவங்க எல்லாரோடையும் இப்போ they are like more like brothers to me. இல்ல நம்மளோட ஃபேமிலி மாதிரி தான். இப்போ என்ன வேணாலும் எப்ப வேணாலும் நம்ம கிட்ட என்ன வேணாலும் கேட்கலாம், அந்த மாதிரி தான். ரொம்ப அந்த லவ் ஒரு பாண்ட் வந்துருச்சு இல்ல, அதுதான் நடக்கும். ஆமா, that's what happens once they become part of the family. So அவங்களோட அவங்களோட emotions affect us, அவங்களோட progress makes us happy. That is how it is in the family. So when we say family, we genuinely mean that, and that's what. And நீங்க வந்து you've been trend setting you've been a trendsetter in many ways, Rafaka. அதாவது ஒரு ஃபார்மேட்ல இருக்கிற ஒரு விஷயம் நீங்க வந்து அதை பிரேக் பண்ணிடுவாங்க. பிரேக் பண்ணிட்டு அது மாத்திட்டு அதை விட சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணி காமிப்பீங்க. நீங்க அந்த மாதிரி நீங்க நிறைய ட்ரெண்ட் செட் பண்ணிருக்கீங்க. இப்போ வந்து லேட்டஸ்டா நீங்க
ட்ரெண்ட் செட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து சூப்பர் சிங்கர் அந்த ஒரு ரியாலிட்டி ஷோவை தாண்டி யூ கைஸ் ஆர் என்ட்ரிங் இன்டு த இண்டி market, indie music scene. You guys are making your own songs. Super Singer team is making their own songs. How awesome is that? Really excited about it today because ரொம்ப நாளாவே வந்து இந்த சினிமா சார்ந்துதான் வந்து மியூசிக் இருக்கு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் தான். பட் அதை தாண்டி வந்து what happens to music if லைக் ஒரு படத்துல பாட கிடைக்கலன்னா என்ன ஆகும் டேலண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாவே இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம். லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் டூயிங் தட். வி ஆல்சோ ட்ரைட் அவுட் ஒன் சிங்கிள் நவ் ரீசெண்டா வந்து சாம் வச்சு வி வென்ட் ஃபார் அ சாங் கால் கார்குலர் கண்மணி விச் வாஸ் வெரி வெல் ரிசீவ்ட். யா சோ செமையா இருக்கு. So that was like one thing that we tried and it worked. நான் நீங்க பேசும்போது ஐ தாட் யூ கோயிங் டு கெட் இன்டு குக் வித் கோமாளி பத்தி கேட்க போறீங்களா, யார பத்தி கேட்க போறீங்கன்னு யோசிச்சுட்டு உட்கார்ந்து ட்ரெண்ட் பாத்தீங்களா கூட நீங்கதால வந்து பயங்கர எனக்கு வந்து என்னோட யூடியூப் ஐ மீன் இன்ஸ்டா திறந்தாலே குக் வித் கோமாளி தான் தெரியும் எனக்கு. சிவாங்கி இது மேடம் பயங்கர பாப்புலர் இல்ல, சோ அதனால அவங்க எனக்கும் இன்ஸ்டா திறந்தா அவன் மட்டும் தான் வர்றான் பேசிக்கா. So I'm really happy for taking Shivangi and ஒரு talent எடுத்துட்டு நீங்க வந்து molding her so beautifully into a person who's loved by millions of Tamil fans all over the world. அது வந்து thank you. நாங்க என்ன பண்ணோம்லாம் அதுக்கு சொல்ல முடியாது. பட் பேசிக்கா வந்து என்ன பார்த்து நாங்க ரசிச்சோமோ அதை கொண்டு போய் மக்களுக்கு சேர்க்கறது மட்டும்தான் உண்மை. What we liked about her, we've just taken it to the rest of the world. So it's just that it's not like okay நம்ம பெருசா பண்ணிட்டோம் அப்படிலாம் இல்ல. We've always thought that kid has a lot of potential. Like I mentioned earlier, no, to recognize that talent, you know, அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய talent to notice that கரெக்ட்டா நீங்க டாப் பண்றீங்க. அது so amazing. So thank you. அது அப்படி இல்ல, அது ஒரு ஹோல் டீமா ஒன்னு பாக்கும்போது we don't take it as okay இன்னொரு ஷோ இன்னொரு டேலண்ட் இன்னொரு விஷயம் எடுத்துக்கிறது இல்ல. we take it as okay இந்த பர்சனோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி. இப்போ ஒரு இப்போ when we have sisters, when we have children, what do we look in them? We look at what is so unique about them and we like them for what they are. இல்ல we don't tell them நீ இப்படிதான் நடக்கணும், நீ இப்படிதான் உட்காரணும், நீ இதுதான் பண்ணணும் அப்படிங்கறது இல்லாம ஒன்னு போவோம் இல்லையா. சோ அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் தான் I've always thought I mean that is how it's been for us all along. So I mean that's what we really love about look at this comment. Naseeb JM சொல்லிருக்காங்க, you will also be happy to see this comment. ஸ்வேதா நல்லா தமிழ் பேசுறீங்க. ஆமா ஸ்வேத், actually நான் அதான் சொல்ல வந்தேன். பேசிக்கா ரொம்ப நேரமா இங்கிலீஷ்லயே பேசுறீங்க. So I was just thinking okay so I'm going to converse with you completely in English. I'm glad நான் இன்ஸ்டா லைவ்க்கு ரொம்ப ஐயோ சூப்பர் சிங்கர் ஆரம்பிச்சம்போது கால் வருது, மெசேஜ் வருது. ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது என்னோட பெரிய கவலையா அதுதான், நான் எப்படி ஜட்ஜிங் கமெண்ட்ஸ் வந்து தமிழ்ல ஃப்ளோல சொல்ல போறேன்னு என்னோட. ஆனா நீங்க எல்லாம் கரெக்டா நல்லா கைட் பண்ணீங்க. தேங்க்ஸ் டு யூ கைஸ். இட் ஆல் வென்ட் you learned it yourself. when you sari you learned it yourself. You stuck so much to Tamil. நிறைய தமிழ்ல பேசுறீங்க. அது அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் ஆனதான் we are very happy. You'll stop and you'll again take the whole comment in Tamil. That is not an easy thing. When somebody thinks in English to go back and say இல்ல தமிழ்ல நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்ல நிறைய வாட்டி நான் வந்து இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டே போவேன், காதுல வரும் அப்படியே மேம் ப்ளீஸ் தமிழ்ல பேசுங்க அப்படின்னு வரும். தமிழ் அப்படின்னு சொல்லும் போதே எங்களோட பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும்னா when we remind you go back there. So that is like really nice. நான் நிறைய தமிழ் பேசுற பசங்க எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆற ஒரு விஷயம் அதான். தமிழ் பேசுற பசங்க எல்லாம் வந்து பேச சொல்லும் போது டக்குன்னு இங்கிலீஷுக்கு மாறும்போது தோணும் ஏமா தமிழ் தெரியாதா அப்படின்னு. இன்டர்வியூல எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி அதான் கேட்பேன், உனக்கு தமிழ் தெரியாதா, என்ன பிரச்சனைமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அதை தாண்டி வந்து ஐ மீன் லாட் ஆஃப் வெதர் இட்ஸ் யூ வெதர் இட்ஸ் பெனி அவ்வளவு தூரம் வந்து யூ கம் பேக் டு த லாங்குவேஜ் தி வே யூ பீப்புள் ட்ரீட் த லாங்குவேஜ் ப்ராபப்ளா வந்து இட் வில் ஃபீல் லைக் ஏன் வை ஷுட் தமிழா இருந்தா தான் தமிழ் பேசணுமா, எல்லாருமே நீங்க எல்லாமே இவ்வளவு சூப்பரா பேசுறீங்களே. அதுவே ஒரு பெரிய நான் தமிழ் நல்லா பேசணும் ஏன்னா நான் பிறந்தது வளர்ந்ததெல்லாம் சென்னையில. தமிழ் நல்லா பேசணும். And Raufaka, நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க why you're not coming on Super Singer. Why I'm not coming on Super Singer is because of COVID situation. COVID இன்னும் தீராத, நான் இன்னும் வேக்சினேஷன் எடுத்துட்டு தான் இன்னும் இப்ப அது கெஸ்டா போனோம். மைண்ட் கிளியர் ஆனோனே ஒரு பாயிண்ட் இல்ல. Let's just hope for the best. Hope to see you soon, man.
Shay in the show. Yes, I'm waiting to come as a guest, okay? Darshika Ketupaga and Refana also has asked the same question. எல்லாரும் சிவாங்கி லைவ் Rafa எப்ப ma'am, சிவாங்கி thank ரொம்ப you for பிஸியா இருக்காங்க. introducing. ஷே Rafa நிறைய ma'am, பேர் thank you so சாம் much. சிவாங்கி லைவ் எப்ப தான் கேள்வி கேக்குறாங்க. Smiley Blossom has ஆமா. asked. Okay, சாம் so, சிவாங்கி லைவ் வந்து சிவாங்கி மேடம் ஃப்ரீ ஆனதுக்கு அப்புறம் வரும். ஆமா. ஆனா இப்ப வந்து ஒரு பர்சன் சர்ப்ரைஸ் கெஸ்டா வந்திருக்காங்க எனக்கு. எப்படி எப்படி நான் கேட்க கூடாது. அதுல நீங்க மீடியம் பேசிஸ்ல தானே இருப்பீங்க. ஆனா such a surprise. So nice to see you, Shivangi. ஹலோ சேச்சி. ஐயோ இப்போ நிறைய கமெண்ட்ஸ் வரும். இங்கேயாச்சும் இந்த அப்டேட் என்ன லைவ்? இந்த சாம் சிவாங்கி லைவ் எங்க நீங்க கேட்டிருக்காங்க. ஐயோ என்னோட வியூ கவுண்ட்ஸ் இப்ப ஜாஸ்தி ஆக போகுது. Oh my gosh. இல்ல இல்ல ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் இருந்தா அப்படிதான். ஆமா சிவாங்கி how shooting going கூட இருக்காங்க. மேடம் கொஞ்சம் டேட் சொன்னபோது எப்படி இருந்தது? என்னது? ஃபர்ஸ்ட் டேக் சொன்னபோது ரெடி ஆக்ஷன் சொன்னபோது நர்வஸா இருந்தது. அவளுக்கு இல்ல நம்மளுக்கு தான் நர்வஸா இருக்கு. இது நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் டயலாக் என்ன சொல்ல முடியுமா? ஆஃப்டர் தி ஃபிலிம் தான். இல்ல ஃபிலிம் போட்டுருங்க டெலிவிஷன்ல. டெலிவிஷன்ல என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டயலாக் என்ன ஞாபகம் இருக்கா? இல்ல என்ன ஞாபகம் இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் வந்தப்போ டீமோட எல்லாம் பேசிட்டு போது எல்லாரும் சொன்னாங்க இவ வந்து பேசிக்கா கைய பிடிச்சா இவ பேச மாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே சோ பிரியங்கா வந்து கைய பிடிச்சிட்டு கேள்வி கேட்பா. she'll be talking so இவ கைய பிடிச்சிட்டு கேள்வி கேட்டோனே சிவாங்கி சைலண்ட் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் வந்து வார்த்தை வராது வாயில ஆ மட்டும் தான் வரும். அதுக்கப்புறம் வார்த்தை வராது. சோ அந்த மாதிரி மேடம் ஒரு ஐயோ வந்து கைய பிடிச்சாலும் வார்த்தை வருது, காலை கட்டி போனாலும் வார்த்தை வருது. சிவாங்கி சர்ப்ரைஸ் தான். I can't wait to watch the movie. எனக்கு waiting to watch the movie. ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? ஏதாவது ஒரு இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூலே இப்பதான் ஓவர். அப்படியா? ஈஸியா இருந்ததா? எப்படி இருந்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க. மேடம் அங்க போய் ஏன் ஒரே ஒரு கேமரா ஷூட் பண்றீங்க? மனப்பாடம் பண்ணி அப்படிதானா? மேடம் அங்க போய் கேட்டிருக்காங்க எங்களுக்குலாம் 13 கேமரா ஷூட் பண்ணாங்க, நீங்க ஒரே ஒரு கேமரா ஷூட் பண்றீங்கன்னு கேட்டிருக்கா. ஐயோ அது அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போதைக்கு நல்லா இருக்கு. போக போக படம் முடியற வரைக்கும் தான் தெரியும் என்ன. நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு அப்பதான் தெரியும். எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பயங்கரமா இருக்க போகுது, அது நல்லாவே தெரியும். நம்புறேன் தெரியல. ஐயோ நான் வந்து விசில் எல்லாம் எடுத்துட்டு போக போறேன். போய் பார்க்கலாம் மேடம். இன்ட்ரோ மியூசிக் எல்லாம் இருக்கா உங்களுக்கு? இன்ட்ரோ மியூசிக்கா தெரியலையே. உங்களுக்கு ஒரு பாட்டு கொடுக்க சொல்லணும் மூவில. சிவாங்கின்னு ஒரு பாட்டு கொடுக்க சொல்லணும் மூவில. ஓகே அது வேணும். படிப்படியா படிப்படியா வரும். ஓகே ஹாப்பி விமென்ஸ் டே சேச்சி. ஹாப்பி விமென்ஸ் டே டார்லிங். எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. எல்லாருக்குமே ஹாப்பி விமென்ஸ் டே. எல்லாரும் கங்க்ராட்ஸ் ஃபார் தி அவார்ட்ஸ் வாங்கின்னு போட்டுருக்காங்க. थैंक यू எல்லாத்துக்கும். थैंक यू கண்ணா. behind wood award congrats. Black Sheep Awards, Behind Woods Awards. No, this is like this feels so good because you know அவளோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஷூட் எவ்வளவு டென்ஸ்டா இருந்தா. ஐயோ செகண்ட் டே ஆஃப் ஷூட் நம்ம டென்ஷன் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்கு. இவன் வந்து யூ சூப்பர் சிங்கர்ல அவங்க வந்து டேக்னு சொல்லும்போது என்ன எனக்கு வாய்ஸ் வராது. நான் வந்து இது பண்ணும்போது கிளாப்ஸ் மியூசிக் சொன்னா அவ்வளவுதான் காலி. அப்ப நான் வாய் மூடி தான் சொல்லுவேன் கிளாப்ஸ் மியூசிக்ன்றத அப்படினா சொல்றேன். ஆமா ஆனா சிவாங்கி really proud of you. thank you சேச்சி. God bless. அவ்வளவுதான். thank you சேச்சி. thank you சேச்சி. ஓகே சரி பாட்டு பிராக்டிஸ் பண்றல? இல்ல மேடம் பிஸியா இருக்கனால கொஞ்சம் கால் ஷீட் பாட்டுக்கு கொடுக்கல, கொடுத்துருவாங்க சீக்கிரமா. சரி ஓகே பாடம் முடியற வரைக்கும் உனக்கவே டைம் இல்லையா சேச்சி? கேளுங்க சேச்சி.
சரி பரவாயில்ல ஓகே எக்ஸ்கியூஸ் படம் முடியற இல்ல, வரைக்கும் யாரோ படம் யாரோ கேக்குறாங்க can you both sing for us னு. I hope it is you both and not we both. பட் இதுல எப்படி டிலே ஆகும்ல லைவ்ல? ஆமா டிலே வரும். சிவாங்கி யூ ஸ்டார்ட். ஏதா பாடுங்க. ஒரு நிமிஷம். நீங்க உங்களுக்கு தான் பாடி 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 ஆன்லைன்ல பாடி பாடி உங்களுக்கு ரொம்ப எங்க ஈஸியா பாடி பாடி ஆன்லைன்ல Online பாடி பாடி என்ன சாங் பாடலாம்? என்ன சாங் வேணாலும் பாடுங்க. கல்யாணி பாலு சொல்லிருக்காங்க you are giving lots of encouragement to the youngsters and that's good gesture. I think that's to you Raufaka. உங்களுக்கு தான் நீங்க வந்து நிறைய என்ன பாட சொன்னாங்களா? இல்ல மேம், Oh, okay. நீங்க நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு Thank வழிகாட்டியா you, இருக்கீங்க. thank you, அது கல்யாணி. உண்மை, அது உண்மை. உண்மை உண்மை பக்கத்துல உட்கார்ந்து உண்மை. நான் எல்லா இடத்துலயும் பாடு, சொல்றேன். சரி, சரி. பாடு பாடு. தேங்க்ஸ் ரா. என்ன பாட்டு பாடலாம்? ஐயோ என்ன பாட்டு பாடுறதுன்னு தெரியலையே மேம். சரி சரி என்னையில ஒரு பாட்டு பாட சரி. നമുക്ക് ഇവരടുത്ത് ചോദിക്കാം somebody just recommend something. என்ன சாங் பாடலாம்னு Recommend something. அதுக்கு கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன வருதுன்னு பாப்போம். Tiny Happy Foods by Women's Priya. Day. YouTube channel. Thank you. Raufa ma'am, please sing. ஐயோ. Raufa ma'am, please sing. Okay. உங்களுக்கா சூப்பர் சிங்கர் ஒரு தடவை பாடிடுறீங்க இங்க பாட அதுதான் வேணும் அதுதான் எங்களுக்கு வேணும். பண்ணிட்டு போயிருவீங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. ஓகே முன்பே வா கேக்குறாங்க உங்க ரெண்டு பேரையும். முன்பே வா. ஓகே பாடுங்க. முன்பே வா போ. முன்பே வாவா? முன்பே வா. எதுல இருந்து சரணத்துல இருந்து போலாமா? போ. ஓகே. நிலவிடம் வாடகை வாங்கி வீட்டினில் கொடி வைக்கலாமா? நான் சாயும் தோள் மேல் வேறாரும் சாய்ந்தாலே தகுமா? நிலவிடம் வாடகை வாங்கி வீட்டினில் கொடி வைக்கலாமா? நான் வாழும் வீட்டுக்குள் வேறாரும் வந்தாலே தகுமா? தோளில் ஒரு சில நாளில் தனியலானா தரையில் நீந்தும். முன்பே வா என் நன்பே வா ஊனே வா உயிரே வா முன்பே வா என் நன்பே வா பூ பூவாய் பூ பூவா நானா கேட்டேன் என்னை நானே நானியா நெஞ்சம் சொன்னதே. சரி சிகினிஷி. முன்பே வா என் நன்பே வா ஊனே வா உயிரே வா என் நன்பே வா பூ பூவா இதோட ஒரு பாக்கியம் வெரி உண்மையிலே ஸ்பெஷல். என்ன தெரியுமா, இதோட ஒரு பிளஸ்ட் மூமெண்டே இல்ல. ஏன்னா ஒரு என்னோட டைரக்டர் முன்னாடி ஜட்ஜ் முன்னாடியே நான் வந்து பாட்டு பாடுவேன். நீங்க ரெண்டு பேரும் முன்னாடி பாடினது இல்ல அப்ப பாடிருக்கோம். ஆனா ரவுஃபா நீங்க பாடுங்க ப்ளீஸ். என்னது 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 ரவுஃபா மேம் நீங்க பாடுங்க ப்ளீஸ். மனோ இந்த மூமெண்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் பொறாமையா இருக்கும்னு நான் பாடல. குரலை வச்சுட்டு நான் வந்து ஸ்கூல்ல பேசவே யோசிப்பேன். ஐயோ இப்படி ஒரு குரலா எதிர்த்து பேசினா யாராவது எஸ் சார் அப்படிமாங்க அப்படின்ட்டு நீங்க என்ன பாட சொன்னீங்க இதுல. Pranava has asked you, Shivangi, what about Sam and Nam? Pranav has asked you, Shivangi, what about Sam and Nam? சாம் அண்ணா வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம லைவ் பண்ணும்போது நம்ம சாம் அண்ணாவையும் சேர்த்துக்கலாம். ஆமா நல்ல காம்பினேஷனா இருக்கும். ஸ்வேதா நான் எனக்கு பதிலா வந்து இப்படி போலாம். ஆமா. Anyway, this was really special. Okay, thank you so much. Shivu, thank you. வந்ததுக்கு thank you. Okay. எப்ப வெளியில வருவீங்க? எப்ப வீட்டுக்கு வருவீங்க? வருவாங்க சீக்கிரம். ராத்திரி முடிச்ச உடனே
next month இல்ல, ஒரு 3 வாரம் கழிச்சு வேக்சின்ஸ் முடிக்கணும்னு நம்ம கூட்டு வரோம் இல்ல, சரியா? நடந்துட்டு வந்துடுறோம். உள்ள போய் Raufaka, thank you so much for coming. It was such a pleasure, Shwe. Definitely வந்து நிறைய கேட்டாங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து I was like இல்ல இல்ல அப்படின்ட்டு, but when you asked I didn't want to say anything. I know. I'm so happy to have joined this live. You made me very comfortable. அடுத்த ஆங்கரிங் தான் ஒரு போஸ்ட் காலியா இருக்கு. அடுத்த நேஷனல் டெலிவிஷனோட ஒரு ஆங்கரா வந்து உங்க எதிர்பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். காஃபி வித் ஸ்வேதா. ஐயோ எல்லாரும் போய் காவாங்க. Okay, so okay, Raufaka, thank you so much. Thank you so much. Have a great show tomorrow. Say hi to everyone there. Say hi to Fatima, and to the whole team. Bye. Love you all. Say hi to Mama. Bye. To all the judges. Bye. Super. I had so much fun.